کے جلال کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کھولیں گے، سب اپنے ہاتھوں کھولیں گے، ان کے پاس کتاب مقدس ہے، میرے ساتھ کھولیں۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں کلام خدا کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے ایماندار اپنی اپنی بائبلیں ساتھ لائے ہیں۔ اگر ہم غور سے کلام خدا کو سنیں گے تو برکت پائیں گے۔ بڑا زور لگا کر ہم نے پرستش کی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم بغور کلام خدا کو سنیں، اور صرف سنیں ہی نہیں بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل نیا عہد نامہ، یہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے۔ جن کے پاس ہے کلام خدا، جو کتاب مقدس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں سب سے فضلی میں سمجھتا جو اگر کوئی کتاب ہے وہ کتاب مقدس ہے، جو ایماندار اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو کتاب مقدس کو اٹھاتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، جیسے خدا نے اپنے خالق یشوع سے کہا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ تیرا دھیان اس پر رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا لکھا ہے؟ سوچنا پہلے، وہ کلام خدا میں لکھا ہے پھر تو کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کلام خدا کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے برکت لوگ ہیں۔ ہاللویا۔ اور کلام خدا کی حقارت کرنے والے، کلام خدا کی بے قدری کرنے والے خود بے قدر ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں ہم یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم کسی مسلم خاندان میں خدا کی خدمت کے کام کو سر انجام دینے کی جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شاید پاسٹر صاحب نے اس سے پہلے ایسے ایماندار گرانے دیکھے ہوں۔ یقین جانے جب ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ایسی بابرکت باتیں شاید مسیحی خاندانوں میں بھی سننے کی نہ ملیں کہ ایسی باتیں وہ خاندان کرتا ہے، اس خاندان کی جوان سال بیٹیاں کرتی ہیں، اور خود اس خاندان کا جو ذمہ دار شخص ہے اگر آپ مجھے سنیں گے تو میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ یہ کائنڈلی یہ اسپیچ بند کریں، گفتگو بند کریں، خدا کے کلام کی عزت کریں۔ جن کے لیے دعا کی جا رہے ہیں، تینوں بیٹیاں جن کے لیے میں نے آپ سے دعا کی کہا تھا، بہن فمیدہ اور انم اور ملیہ اور مریم اور بندہ خدا مصطفیٰ، شاید میں بڑے وصول سے کہتا ہوں ہم بہت سے مسیح خاندانوں میں گئے لیکن ایسا ایمان میں نے تو اپنوں میں نہیں پایا۔ ہاللویا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا کہ میں دعا غور سے سنتا ہوں، وہ کہتا ہے جب آپ کلام پڑھتے ہیں میں غور سے سنتا ہوں، اور یہ جو دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اس کا جواب آ رہا ہے۔ اور ہم وہاں پر صرف شفا کے لیے نہیں گئے، ہم تو ایمان سے کہتے کہ ہم
जिंदगियों को यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए गए हैं। हालेलुया। ईमानदारों, रूह ज़मीन पर हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इसीलिए कायम किया है और हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना ज़रूर है। मैं गुज़श्ता दिनों वालिद साहब से कह रहा था, हालात बड़े ख़राब हैं, कोशिश करो लोगों को घर बुला लिया करो। और मुझे खुदा सिखा रहा था, बेटा बड़े बड़े खुदा की बातें करना, मिसालें देना, शहादतें बताना, लोगों को दिलेरी देना, फिर जब वक्त आए फिर परेशान होना, तुम्हें मेरे काम को सर अंजाम देना। पाल साहब कह रहे सुन के, भाई मैं तेन सुन रहा था, क्या कह रहे हैं तुम? क्या हकीकत ईमानदारों, ये काम सिर्फ हमारा ही नहीं है, एल्डर्स का, डीकन्स का, पास्टर्स का, लेमैन्स का, बल्कि हर एक ईमानदार का ये काम है कि जो कुछ खुदा ने आपके सुपुर्द किया है, हमें शागिर्दों की तरह ध्यानदारी से उस काम को सर अंजाम देना है। और इस पैराग्राफ को हम पढ़ना चाहेंगे, मेरे साथ खोले कलाम खुदा को। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह नासरी मुर्दों से जी उठने के बाद शागिर्दों को कुछ रहनुमाई करने वाले हुए, कुछ सिखाने वाले हुए। और कलाम खुदा में लिखा है, जब हम मुकद्दस लूका के अंजील बाब नंबर 24 आयत नंबर 33 से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसी खुदावन का मुर्दों से उठने का वाक़या है। यहाँ लिखा है, पास वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उनके आरा और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमाओं को दिखाई दिया है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कह ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस बात से तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब हमारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतरा दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबें मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आग वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आयत नंबर 47 फिर मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। ये सबसे अहम काम है ईमानदारों। अगर हम सारी जिंदगी बहुत अच्छा गाते रहें,
بہت اچھا سنتے رہیں، بہت اچھا سناتے رہیں، بہت اچھا پہنتے رہیں، بہت اچھا کھاتے رہیں، بہت اچھا پیتے رہیں، لیکن اگر ہم اس آیت پر عمل نہ کریں تو پھر ہم جیسے پولوس کہتا ہے پھر ہم ٹھنڈناتا پیتل یا جھنجھناتی جان کی طرح ہیں۔ آج دنیا میں ایک دوڑ لگی ہے، یقین جانیں آپ، جیسے یہ مارکیٹنگ میں کپڑوں کے دوڑ لگی ہے، پہننے کی کھانے کے لیے دوڑ لگی ہے، اس طرح خدمت کے میدان میں بھی مختلف طرح سے ایک دوڑ ہے۔ لیکن کلام خدا سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم عزوِ بائبل سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اس پر ہم قائم ہوں گے، تبھی ہم ابدی زندگی پائیں گے۔ یسوع مسیح کی منادی کا یہ سب سے بنیادی نقطہ یہی تھا۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے بیابان میں 40 رات دن گزارے، اس کے بعد لکھا ہے وہ روح سے بھرا ہوا واپس لوٹا، اور اس کے بعد کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر زندگی میں چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، اباؤٹ ٹرن نہیں ہے، تو پھر دنیا میں ہمارا جینا بے مقصد ہے، باطل ہے۔ اگر یسوع مسیح کی تعلیم کو ہم بگاڑیں گے، یقین جانیں پولوس کہتا ہے کہ اگر کوئی آسمان سے فرشتے کا ہم شکل بھی کوئی آ کر ہمیں کوئی نئی تعلیم دے تو وہ کیا ہو؟ وہ ملعون ہو۔ یسوع مسیح نے کہا، کسی شاگرد نے نہیں کہا، یسوع مسیح نے کہا خوشخبری پر ایمان لو۔ کیا کرو؟ خوشخبری پر ایمان لاؤ، توبہ کرو۔ خوشخبری کیا ہے؟ یہ جو پیراگراف میں نے پڑھا اس میں لکھا ہے یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ شاگرد پریشان تھے، ہر روز سکھانے والا میں تمہارے لیے قربان ہوں گا، میں اپنی جان تمہارے لیے دوں گا، میں مصلوب ہوں گا، میرا تماشا بنایا جائے گا، مجھے مارا پیٹا جائے گا اور میں صلیب پر اپنی جان دوں گا، اس کے بعد میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ شاگرد ہماری طرح انسانی سوچ رکھتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو مردوں میں سے جی اٹھتے دیکھا نہیں تھا، استاد کو مردے زندے کرتے دیکھا تھا، لیکن جب وقت امتحان آیا، ایمان کے امتحان کا وقت آیا، شاگرد بھی بھول گئے جو کچھ یسوع نے کہا تھا۔ آج ہماری بھی حالت وہی ہے۔ آخری وقت تک سکھا رہا تھا استاد، آخری کھانے پر بھی کہہ رہا تھا کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، میں مصلوب کیا جاؤں گا، مجھے مصلوب کیا جائے گا، میرا تماشا بنایا جائے گا، لیکن شاگرد انسان تھے، ایسا کبھی اس دیکھا ہی نہیں تھا اور پوچھتے رہے بار بار یہ نظام کیسا ہوگا۔ یسوع مسیح نے سب کچھ تفصیلاً بتایا تھا، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح ناصری کو نیقودیمس اور یوسف ارمتیہ کے رہنے والے نے سپرد خاک کیا، شاگرد سامنے بیٹھے تھے، جیسے گزشتہ نبیوں کے ساتھ ہوا، جیسے یوحنا کے شاگردوں کے ساتھ ہوا، ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ یوحنا کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شاگرد اپنے گھر چلے گئے، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کچھ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمیں دلاسے دینے والا شاید وہ خیالی پلو پکاتا تھا، لیکن وہ دن جو مردوں مسیح اسی کا دن تھا جب شاگردوں سے پہلے خواتین قبر بنائی۔ کلام خدا سکھاتا ہے وہ یسوع سے پیار کرنے والی خوشبو ساتھ لائیں، یہ یہودی دستور تھا۔ قبر پر آتی ہیں، ایک بڑا پتھر جس پر مہر دی گئی تھی، اس پتھر کو وہ پھٹا ہوا دیکھتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ پتھر کیسے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کلام خدا سکھاتا پھر انہوں نے جھانکا، 2 فرشتے گواہ ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ ہاللویہ۔ آج بہت سے چرچز میں ایک بڑی صلیب ہوتی ہے، اور اس پر انگلش میں کہتے ہیں اسٹیچو، لیکن میں نہیں کہتا اسٹیچو، میں کہتا ہے بوتے، کیے بوتے۔ میرا اور آپ کا یسوع
पत्थर का नहीं है, मेरा और आपका यीशु, जिसने हमें सूरत दी, जिसने हमें बदन दिया, जिसने हमें तकलीफ दिया, क्या वो पत्थरों में चला जाएगा? यकीन जाने तालीम बिगाड़ दी गई है। आज भी यीशु को कहाँ पेश करते हैं, और बॉस वो कितने बदसूरत होते हैं। मैं गौर से देखता हूँ कैसा होता है ये, लेकिन मैं तो कहता हूँ न बगाड़ो तालीम उसकी। यीशु फरमाता है वक्त भी है यारो तुमको समझाता है। कभी कांच का कभी पत्थर का वो यीशु का बनाते हो, वो तो जलाली है यारो क्यों पाप कमाते हो। पास लोग नस्ल दर नस्ल बुतों के सामने झुकते हैं, बुतों को सजदा करते हैं। बस वो कहते साड़ा यीशु है जी। किताब मुकद्दस कहती है वो पत्थर जिसे कोई हटा नहीं सकता था, ओ जिंदा खुदा की कलाम कुदरत से पत्थर हट गया। हालेलुया। और कलाम खुदा कहता है हर बार मेरे आका की पैदाइश का वक्त हो, जबरील आसमान से आता है। मेरे आका की मुर्दे मसीह उठने का वक्त हो, फरिश्तेगान आसमान से आते हैं। शायद इंसान की गवाही कोई ना मानता, शायद इंसानों की गवाही वो औरतें भी ना मानती। वो कहती कि तू कौन है, हम तेरी गवाही नहीं मानती। शायद वो हमारे आका को उठा कर देंगे यहाँ से। फरिश्तों ने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपना वादा के मुताबिक मुर्दों में से, सब कहें वो अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरा आपका यीशु जिंदा है। वो 40 रोज तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। कभी कभार मैं उस मंजर को जब पढ़ता हूँ मेरा दिल खुशी से भर जाता है। अमाउस की राह है, शागिर्द दे जा रहे हैं और साथ एक अजनबी शख्स है। वजह क्या है? आप उसका बदन जलाली है। वो कह रहे हैं यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा है। और वो कहता है यार ये मैं कहानी मुझे सुनाओ जरा। वो साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, जिस घर में उतरते हैं वो भी साथ उतर जाता है। जब खाने का वक्त आता है, जब उन्हें बरकत देता है, फिर उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और कलाम खुदा में लिखा है फिर वो वहां से गायब हो गया। बारह यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर हुए। तिबरियास की झील पर पतरस है, साथी हैं, परेशानी का आलम है। सोच रहे हैं चलो यार दोबारा वही काम शुरू कर लेने हैं, लेकिन वहां पर मेरा और आपका आका आता है। रात भर जाल लगाने वाले, मछलियों का इंतजार करने वाले जाल धो रहे हैं। आका आता है जो फरमाता है कि मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो आओगे, दरवाजा खटखटो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यीशु मसीह कहते पतरस की गल है जाल तो हो रहे हैं। उसने कहा मालिक पूरी रात असा जाल लाए ने, कुछ हाथ नहीं आया। अब आका कहते हैं चल यार आगे ले चल। क्या कर? इसे आगे ले चल और फिर क्या कर? जाल डाल। अब उस्ताद का फरमान है और शागिर्द खामोश है। कहता अच्छा खुदा मैं तेरे कहने पर अब जाल डालता हूँ। बाज़ ईमानदारों हम साल हर साल दुआएं करते हैं और शागिर्दों पर हमारी फितरत इंसानी फितरत है, हम परेशान हो जाते हैं। खुदावन तेरा आसमान क्यों नहीं खुल रहा, दुआ का जवाब क्यों नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि हमें गुज़श्ता ईमानदारों की तरह इंतजार करना है। जब उस्ताद कहता है कि जाल डाल, शागिर्द कहता है कि चल, जब तूने कहा तो जाल डालता हूँ। रात भर वो जाल जो डाले जा रहे थे और पतरस कोई अनाड़ी माहीगीर नहीं था, वो तो पानी उठाकर जो एड्रेस आपको पता है मछलियां पकड़ने वाले पानी को हाथ रखते हैं, कहते हैं हाँ 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 ऐसे मछलियां हैं नहीं, देहाती लोग ये जानते हैं। पतरस ने देखा यहाँ पर मछलियां हैं, लेकिन वो क्या रहा था, मछलियां उस जाल में ही आ रही थी। जब मालिक आता है, मालिक कहता है जाल डाल। कलाम खुदा में लिखा है पतरस ने कहा तेरे कहने पर जाल
डालता हूँ। और जब उसने जाल डाला, कलाम खुदा में लिखा है 153 बड़ी मछलियां। हालेलुया। हुआ क्या उसके बाद? अब मछलियां ज्यादा हैं। अब वो बंदा जो माहीगीर है और सारी जिंदगी उसने जाल को खींचना सीखा है, बहुत तंदुरुस्त है, तवाना बंदा है, अब शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा अब भाई दसो मछलियां बढ़िया ने खिंचियां नहीं जाती। हालेलुया। ईमानदारों, हमें जब यीशु कहे ना कुछ और करो, बाज़ असी दुआ 2-4 मिनट, 6-7-8-10 मिनट, उसके बाद आमीन। लेकिन मालिक क्या रहा होता है, किसी ने कहा कि पहले 20-25 मिनट तो बेस बनाने के होते हैं। कितने मिनट? पहले 20-25 मिनट ईमानदारों के लिए बेस बनाने के होते हैं, बेस बनाते हैं। जब उसके बाद आप दुआ में ठहरेंगे, रात भर वो शख्स जो जाल डालता रहा, जब उसके आका ने कहा, कलाम खुदा में लिखा कि 153 बड़ी मछलियां थी और जाल भी नहीं फटा था। हालेलुया। इसलिए वो मालिक कहता है कि परेशानी हो, कहता मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ जरूरतें मेरे पेश ना करो, मेरे नाल चलना शुरू करो, मेरा काम सर अंजाम दो, मेरी गवाही दो। यीशु जिंदा है, यीशु अजीम है, यीशु ला तकदीर है, यीशु जलाल का बादशाह है, यीशु कुदरत का मालिक है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, लाइलाजों को शिफायाब करता है, और यीशु अपने कलाम को पूरा करता है। यीशु मसीह ने कलाम के कहा, यीशु मसीह ने कोई अपने हाथों में मान करो। ये कलाम हो रहा था, यीशु मसीह कलाम कर रहे थे, पतरस जाल डाल। जब शागिर्द ने उस साल तक कहा माना, बाकी भी कह रहे होंगे थक गए ना, चूर हो गए ना, कि ऐसा तो मेरा मछली नहीं आ सकती। लेकिन ईमानदारों, वो वक्त था जब खुदावंद आया, और मैं कहता हूँ वो वक्त है जब खुदावंद आकर हमें कहे मेरे बेटे मेरी बेटी अब फिर दुआ करो। जब 153 बड़ी मछलियां खींची बाहर, आगे ये लिखा है, उस्ताद ने कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और फिर कलाम खुदा लिखे वहां पर कोयले भी थे। क्या था? वहां पर कोयले भी थे, और यीशु मसीह के फरमाने पर वहां ताजा रोटी भी थी। हालेलुया। वहां पर कोयलों पर भूनी हुई मछली भी थी। यीशु मसीह ने कहा ये खाओ, उसके बाद वो उन मछलियों में से भी लाओ, फिर उसको फ्राई करो, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। हालेलुया। ईमानदारों, पास का हम सिर्फ प्रशंसा भी नहीं करते, उसकी तारीफ भी नहीं करते, उसकी हम भी नहीं करते, एक लंबी लिस्ट रख देते हैं, मेरी ये मुश्किल है, मेरी ये मुश्किल है, ये मेरा मसला है, ये मेरी बीमारी है। अब खुदा खामोशी सुनता रहता है। असल में खुदा उस जगह पर ईमानदार को लाना चाह रहा होता है जहां पर उसे खुदा के जलाल का बायस भरना होता है। और कलाम खुदा में लिखा है, एक शख्स पतरस यूहन्ना के इंजील में यीशु मसीह ने इससे कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज खुदा यीशु मसीह हमसे तुझसे भी कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सारे कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे हाँ। लेकिन जो पढ़े लिखे ईमान मैं फिर उससे कहूँगा वाशदात अल्फाज में क्या किताबें को छुपाना चाहते हो? जवाब दो। जिन्हें को है उसे करो, जरा दिखाओ दिखाओ, उसे करो बेटा, जरा अपनी बाइबल जरा हाथ सीधे करो जोर से। मैं फिर कहता हूँ किताबे मुकद्दस मौजा का खजाना है। हालेलुया। किताबे मुकद्दस बरकत का खजाना है, किताबे मुकद्दस निजात का खजाना है, किताबे मुकद्दस मौजा का खजाना है, और किताबे मुकद्दस हर उस बरकत का खजाना है जो हमारे लिए है। खुदा ने अपने बंदे आदम से कहा पढ़ो फलो जमीन को मामूल और महकूम करो। खुदा ने यशवा से कहा था शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे।
जब हमें कहा जाता है ना कि असी लुका नहीं जीव कटा के पुराना नाम खोले होता है, वजह क्या है? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मैं खुदा के जलाल के लिए कहूँगा, ये 10वीं बार, ये बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। 10वीं बार मैंने किताब मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया है। मुझे ऐसे लगता है जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ना शुरू किया है, यकीन जाने आप ईमानदारों, फिर कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हम बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने सरफराजी पाएं, फिर किताब मुक़द्दस को बाआवाज़ बुलंद पढ़ा करें। हालेलुया। आपका घर तलावत से गूंजना चाहिए, ये खास बात है। आपका घर दुआ से गूंजना चाहिए, आपका घर परस्तिश से गूंजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा फिर इब्लीस को मौका मिलेगा, वो कहेगा मैं नहीं जाता तो जोर लगा ले। जब हमारे घर में दुआया मसबे होंगे ईमानदारों, फिर गवाहियां होंगी। ये खास बात है। जब दुआया मसबे होंगे क्या होंगी? गवाहियां होंगी। सुनो सुनो गौर से सुनो। जब दुआया मसबे होंगे गवाहियां होंगी। जब नींद होगी फिर क्या होगा? जब नींद ही नींद होगी फिर क्या होगा? फिर कुछ और होगा। फिर मायूसी होगी, नाउम्मीदी होगी। जब हम वक्त पर जागेंगे, वक्त पर खुदा को टाइम देंगे, वक्त पर खुदा की हम करेंगे, वक्त पर खुदा की परस्तिश करेंगे, लंबी लिस्ट नहीं बल्कि असी ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ जलाल देवांगे। इस बात का गौर अक्सर खुदा कर लेते हैं कि 75% आपकी दुआ का हिस्सा खुदा की परस्तिश के लिए होना चाहिए। और एट लास्ट कल खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटी को याद रखा है, फिर वो अपने महबूब को क्या करता है? ऊंची बोलो, अपने महबूब को नींद भी देता, नींद ही में दी दे देता है। पहली बार तो नींद देता है, वो अपने महबूब को नींद देता है। कहीं नींद नहीं आती, कहीं जाते थे ना भैन हमीदा, नींद नहीं है मेरी जिंदगी में, नींद नहीं है। अब वो कहती है मैं सोती भी हूँ, मुझे इत्मीनान भी है। वजह क्या है? वहां पर हम कलाम की मुनादी करते हैं। हालेलुया। वहां पर बाबा से बुलंद दुआ करते हैं, बाबा से बुलंद हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं। हम बताते हैं यीशु जिंदा है, यीशु मौजूदा का खुदावंद है, यीशु कलमाए खुदा है, वो खुदा का बेटा है, वो जिंदगियां बदलता है, वो हालात को बदलता है, वो बीमारों को शिफा देता है, वो इब्लीस को उठा देता है। हालेलुया। वो अपने पानी के सिर पे जवाब नहीं। हम किसी का दीन बदल नहीं जाते, लेकिन ईमान के हम जिंदगियां बदलने जाते हैं। हालेलुया। और ये आपकी दुआओं के तुफैल है। वो शख्स इतना संजीदा है, वो कहता है जहां पर ऐसी दुआ होगी, जहां पर ऐसी परस्तिश होगी, जहां पर ऐसा कलाम खुदा को पढ़ा जाएगा, वहां पर तो मौजूद होंगे। ईमानदारों, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। ये जो आप बैठे हैं, दुआएं आपने करनी है, खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। और फिर गैर कौम में यीशु मसीह ने कहा था, कहां से मुनादी शुरू करोगे? कहां से मुनादी शुरू करोगे? तू पढ़ दे कोई नहीं। कहां से मुनादी शुरू करोगे? कहां से? कलाम में खुदा ने कई शागिर्दों से कहा यरूशलेम से मुनादी शुरू होगी। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इताअत तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। और पतरस ने कहा ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन सादूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा बुलाएगा। हालेलुया। हम हैं वो लोग जिनके बारे में कहा गया वो दूर के लोग, और हम सुजाई करते हैं तो रसूल के लिए, उस अजीम रसूल के लिए जिसे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हिंदुस्तान में भेजा। हम हिंदुस्तानी कलीसिया हैं, हम बड़े सगीर की कलीसिया हैं। असी गोलियां दी पांच की कलीसिया नहीं आसी, असी तो रसूल दा लगाया असी बीजा की शहादत टैक्स लाच हुई तो शायद करके सानू से गोरे ने कलाम सिखाया या किसी विशेष ठेकेदार ने सानू कलाम सिखाया तो रसूल ने जिन्हें अपना लहू इत्थे बहाया। एक खसूसी गल है, मैं तारीख की गल कर रहा हूं, शायद बात को पूछ सकता है। ये कलीसिया तो रसूल की कलीसिया है,
یہ کسی بات کے ٹھیکیدار کی نہیں ہے، یہ پتھر کے بتان کی کلیسیا والی کلیسیا نہیں ہے، یہ یسوع کا زندہ بدن ہے، یہ یسوع کا جلال ہے، یہ یسوع کی کلیسیا ہے، اور جہاں یسوع ہے وہاں پر خدمت ہے، جہاں یسوع ہے وہاں پر معجزات ہیں، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر نجات ہے، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ابدی زندگی ہے، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر میں کہوں گا اگر ساری زندگی ہم عبادت کے لیے آتے رہیں، توبہ نہ کریں، آسمان کی بارش کا حصہ نہ بنے، افسوس ہماری زندگیوں پر۔ یسوع مسیح نے سب سے پہلے کہا خوشخبری پر کیا کرو، ایمان لاؤ، توبہ کرو، آسمان بس کی بادشاہی کا حصہ بن جاؤ۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کا حصہ بننا ہے، اپنا جیون یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے۔ میں نے کچھ لکھا تھا، زندگی بے مقصد گزار دی تو کیا حاصل، کہلائیں مسیحی نہ پائیں مسیح کو تو کیا حاصل، اے انسان کو بری فکروں میں گم ہے کس قدر، منزل سے اپنی ہٹ کے تو پھرتا ہے در بدر، منزل تیری ہے مسیح وہ تجھ کو آج بلاتا ہے، خود ہی سے کر انکار تو اپنی تجھ کو وہ سمجھاتا ہے، جن کے لیے تو پاپ ہے کرتا سال کوئی نہ جائے گا، 2 دن کا یہ فانی میلہ پھر تو خوب پچھتائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، ٹھگیاں مار مار کے بچے پالنے۔ میں کہتا ہوں خدا کے جلال کے لیے مت ٹھگیاں مارو، مت 2 نمبر کام کرو، مت وہ کرو جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا 2016 میرے امتحان کا سال تھا، میرا خاندان ہر روز ہر رات کو پانی کی طرح سوتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایسا جینا سیکھو، خدا سے فرات بخشے گا۔ ہاللویا۔ کیونکہ میرا بیٹا پاکستان میں جا چکا تھا اور میں خود بیمار تھا، لیکن میرے خدا نے ہمیں سبق دیا، ہم رات کو پانی پی کر سوتے تھے، صبح کا پھر پانی پی کر ہم خدا کی گزاری کرتے تھے۔ ایسے سب کو پتا میں نے کورس سیکھا تھا، یہ دکھ میں تو چلے نہیں جانتے بچا لے مینوں، یسوع ناصری۔ میں بہت رویا کرتا تھا، مجھے خدا نے کہا خاموش ہو جا، کیوں روتا ہے تو؟ میں رلانے والا خدا نہیں ہوں، میں سرفراز کرنے والا خدا ہوں، میں ہنسانے والا خدا ہوں۔ پوری کتاب میں مجھ کو پڑھنا شروع کر، جہاں جہاں میں نے ایماندار کو ہنسایا، میں نے سارا کو ہنسایا، میں نے ابراہیم کو ہنسایا، میں نے اسحاق کو ہنسایا، میں نے نکا کو ہنسایا، میں نے یعقوب کو ہنسایا، میں نے راحیل کو ہنسایا، میں نے حنا کو ہنسایا، میں تو الگ اس کے شوہر کو ہنسایا تھا، اور تو رو رو کر دعائیں کرتا ہے، رونا رونا بند کر۔ خدا کے خادم کہتے ہیں رونا نہیں، رونا ہے زندگیاں لئی، دعا نہیں رونا ہے، اپنے حالات نہیں رونا، رو رو کے اپنے حالات کی اپنی اولاد نہیں، خدا دا اولاد بڑی نافرمان ہے، رو رو کے اپنے برا حال کر لینا۔ میں کہنا تسی اپنے کار سے بند کی عبادت کرنا شروع کرو، خدا کی پرست کی آوازیں بلند کرنا شروع کرو، حالات بدلیں گے، نافرمان اولاد بدلے گی، نافرمان بیوی بدلے گی، نافرمان شوہر بدلے گا۔ کیوں لوگ بدلیں گے؟ کلام خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ یہ کلام زندگی رکھتا ہے، اور جب یہ زندگی رکھتا ہے تو پھر حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس نے تو سالوں کو عروس بنا دیا تھا، اس کا سی پتہ کیا ہے؟ اینے نیو بدل، اے نہیں بدل سکتا، اینے نیو چھڑنا شراب نہیں چھڑنی، چرس نہیں چھڑنی، پانگ نہیں چھڑنا، جوا نہیں چھڑنا، گٹکا ماوا، پہلا ہی اسی بڑے بڑے فیصلے کر لینے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا جب ہم مذہب پر بیٹھیں گے، اس خدا کے حضور اپنی اولاد کو رکھیں گے، اپنے خاندان کو رکھیں گے، اپنے حالات کو رکھیں گے، خدا بدلے گا بدلے گا بدلے گا۔ ہاللویا۔ اور میں نے اسی کلیسیا میں خدا کے خادم ہوا ہے، میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو سیڑھیوں سے شراب پی کر نیچے گرتے تھے، مجھے خدا نے کہا یہی وہ شخص ہے جسے تم نے تعلیم دینی ہے، میں اسے بدلوں گا، میں اس کے حالات بدلوں گا۔ وہ شخص کہتا تھا کئی بار میں سیڑھیوں سے نیچے آیا فٹ بال بن کر، کہتا کوئی بھی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ کچھ لوگ ضد کرتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، خدا کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہوتے ہیں، ڈٹے ہوتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں۔ جے کبھی کہہ دو نا کڑیاں دیکھو، میں میرے کو صرف 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، میں فون ایک وائنڈ اپ کراں گا، میں کیا 10:30 شروع ہوئے گا،
اسی کوشش کریں سیکھ کے کوئی چرچ وائنڈ اپ کریے اور اسی نو کریں خدا دے فضل دے نال ایمان دارو میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا جب ہم اپنا خدا کو دیں گے ہمارا خدا حالات کو بدلے گا جب ہم خدا کی پرستش کریں گے پرستش سے بندھن ٹوٹتے ہیں جوئے ٹوٹتے ہیں ہاللویا جب ہم کہیں گے شکر یہوہ اللہ کرو شکر شکر یہوہ اللہ اور جب ہم ہر روز پریشان بیٹھ جائیں گے حالات کو لے کر ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی پرستش کریں خدا کے کلام کو پڑھیں دعا کریں خدا کے ساتھ چلیں جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے ایک بندہ ساری زندگی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہیں ایسا نہیں لکھا کہ ابراہم نے کب خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا کلام خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے کہا کامل ہو کیا کر کامل ہو بعض اوقات کچھ کمیاں کہیں واقع ہوتی ہیں اور وسیع مرد خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس شخص کو وہ سب کچھ دیا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا ہاللویا اور خدا نے اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ تیری نسل سے کسے تیری نسل سے دنیا کی قومیں اور قبیلے برکت پائیں گے ہاللویا خدا سکھاتا ابراہم تیری نسل سے آنے والا دنیا کے لیے نجات کا باعث ہوگا ہاللویا اپنی زندگی کا باعث ہوگا تیری نسل سے لوگ برکت پائیں گے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے نجات پائیں گے خوشی پائیں گے شادمانی پائیں گے اور کلام خدا نے ایک اہم بات لکھی ہے جب آخری وقت ہوگا دنیا کے اطراف سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کیا ہوں گے شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے فرزند اندھیرے میں ڈالے جائیں گے یہ بڑی خطرناک بات ہے یسوع مسیح کیا کرنے والا ہے جلد آنے والا ہے کیا کرنے والا ہے یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور سارے کو فرصت نہیں ہے پہلی گل تو ہوا دی فرصت کوئی نہیں اور دے بعد راس بازی پورا کرنے کی فرصت نہیں ہے میری اماں منع کرتی میرا ابا منع کرتا میرا پادری منع کرتا میرا چرچ منع کرتا ہے توبہ نہ کریں اے امینہ گل تعلیم دے دیں کتاب مقدس سکھاتی ہے یسوع مسیح کا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور یسوع مسیح نے نکودیمس سے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ کر اسی کو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ کر اور جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ایک مشرا میں ٹھیکیدار دعوے دار نہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جڑے نہیں توبہ کرنے کے پانی دے بپتسمہ نہیں لین گے وہ آسمان کی بادشاہی داخل نہیں ہو سکن گے کتاب مقدس کہہ رہی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اور نکودیمس بڑا کلمہ سن کے اندر سی میں تے بڈھا ہو گیا کچھ بڑھیاں مشرا دے ٹھیکیدار لوگوں منع کرتے ہیں توبہ نہ کرو بپتسمہ لو بھائی بن جاؤ کتاب مقدس کہتی ہے نجات یافتہ بن جاؤ گے کتاب مقدس کہتی ہے آسمان کی بادشاہی کے فرزند بن جاؤ گے کتاب مقدس کہتی ہے آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن جاؤ گے ہاللویا تو میں آج ان سے جو اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے لیے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ فیصلے کا دن ہے آئیں کوشش کریں آسمان کی بادشاہ کا حصہ بن جائیں تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ کہے میری بیٹی میرے بیٹے کہ آسمان کی بادشاہی تیرے لیے ہے خدا آپ سب کو بند کر دے آمین ہاللویا جلال یسوع نام کو ہاللویا زور سے کہو ہاللویا سب کھڑے ہو جاؤ سبھی یہ دو تین میں پانی کو دے دو یہ بوتل دے گلاس میں دے ایک تو کوشش کرا کریں رات کو سویا کریں پھر چرچ میں آپ سوئے رہتے ہیں یہ پرفیکٹ انڈیا ذمہ دار وہ ہوں گے جو سو جاتے ہیں
और उनको पानी पिलाओ जिनको चाहिए, पीछे पानी दो, हाँ दो, पीछे दो, तो रात को जरूर नींद पूरी किया करें, बाकी दिनों में नहीं भी करते तो हफ्ते को जरूर पूरी किया करें। और फिर आप चर्च आके सो जाते हैं, आंखें खुलती नहीं बार बार, पादरी को गुस्सा चढ़ता, फुटफुटी तोड़े तो क्या करें, जाके मार तो सकता नहीं हो। तो मेहरबानी आप सबकी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे मगर पता है सबको, मेहरबानी करें तो ख्याल करें, खास करके अपने को आप कोई देर ना चाहे, छोड़ते नहीं, खैर है, आमतौर पर खत्म नहीं होती घर से, कोई सुनना भी चाहे